ओम शांति। कल्याणकारी परमात्मा शिव बाबांकर कल्याणकारी महावाक्य को धारण करी निज जीवन को हीरातुल्य स्वच्छ गढ़िवार पुरुषार्थ करुथिबा समस्त संगमयुगी श्रेष्ठ ब्राह्मण मानंकु अंतरर शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। थरे जणे राजा अस्त्रागार रे अस्त्र परीक्षा करुथिबा बेले तांकर काणी आंगुठी रे क्षत सृष्टि हैला। राजा तेणु समस्ते व्यस्त हो पड़िले, किंतु राजांकर प्रिय मंत्री राजांको आश्वासना देई कहिले, व्यस्त हंतु नाही, ईश्वर जहा करंती प्राणींको मंगल पाई, सबुथिरे कल्याण ही अछि। राजा भीषण क्रोधित होई गले एवं आदेश देले मंत्री को कारागार रे बंदी करि देबा पाई। मंत्री कारागार रे रहिले। किछि दिन परे थरे राजा शिकार उद्देश्य रे किछि सैन्य एवं पारिषदों को नहीं जंगल को गले। शिकार करुथिबा समय रे हठात बणुआ हाथी पल सेमानंको उपरे आक्रमण करिदेले। तेणु जिए जुआड़े पाइले प्राण नहीं धाइले। अंधार हेई आसिला, काहार काहा सहित साक्षात हेई पारिला नाही। राजा देखिले दूर रे किछि आलुओ जलिबार। राजा से आड़ को अग्रसर हेले विपद उपरे आहुरी विपद जेपरी माड़ी आसिला। जंगली लोक माने राजा को धरी नेले तांको मुखियांको पाखकू एवं विचार हैला आसंता काली राजा को बलि दिया जीव तांको कुल देवींको पाखरे। सकाळू मुखिया निर्देश देले राजा को तनखी करिवा पाई। राजांकर आंगुठी रे क्षत थिबार देखि मुखिया को जणई दिया गला। मुखिया निर्देश देले कि एही लोक बलि पाई उपयुक्त नुह, तेणु तांकु मुख्य रास्तारे छाड़ी देई आस। सेया हैला एवं राजा नूतन जीवन पाई राजनगर रे पहुंची आग गले मंत्री को कारागार रे साक्षात करिवा पाई। मंत्री को मुक्त करी तांकु गलारे लगेइले एवं क्षमा मागिले। कहिले मंत्रीवर तुमे जहा कहूथिल सत, ईश्वर जहा करंती प्राणीर मंगल पाई। अजथारे मु तुमको कारागार रे बंदी करी रखिली। मंत्री पुनश्च स्मितहास्य हसी कहिले, ईश्वर जहा करंती प्राणीर मंगल पाई। राजा आश्चर्य होई पुणी पचारिले, एथिरे पुणी कौन कल्याण रहिला? मंत्री कहिले, महाराज आपण जदि मते कारागार रे बंदी करी न थांते, निश्चय शिकार को मते साथी रे नेकी जाई थांते एवं मोर तो कौनसी क्षत नथिला, तेणु सेमाने मते बलि देई देई थांते। राजांकर संदेह दूर हैला। वर्तमान समय होउछि परिवर्तनर। कलिजुगर अंत एवं सत्य जुगर प्रारंभ एहा ही हेउछि सर्वश्रेष्ठ समय, जेउ समय रे कि कल्याणकारी परमात्मा भगवान आसी समस्त मनुष्यात्मा मानंकु उद्धार करुछन्ति। सेथिपाई एहार नाम हेउछि कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जेपरी कुहा जाए कि उपयुक्त समय रे उपयुक्त कार्य कले ताहार फल आशातीत मिलिथाए। एही संगम समय रे बाबा निजर स्नेही संतान मानक सम्मुख को आसुछन्ति एवं पिता, शिक्षक
ଆଉ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଅଭିନୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚାଲୁଅଛି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସମୟ ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ, ଯାହାକି ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେବାର ମତ ଅଟେ, ସେହି ଶ୍ରୀମତକୁ ଜାଣୁଛ ଏବଂ ସେହି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶତପ୍ରଧାନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅଟେ, ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅଟେ। କାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତୁମେ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଉଛ, ପବିତ୍ର ହେଉଛ ଏବଂ ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲୁଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ତ ହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ, ସେମାନଙ୍କର ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ସିନା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେହି ଗୃହସ୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଭିକ୍ଷା କରି ଖାଇଥାନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ଅଟ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ନିୟମ ହେଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ରହିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ନିୟମ ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ବିକାରର ଦୃଷ୍ଟି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ମନା ଭବ। ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରୁ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିକର୍ମ ବା ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ମୁଁ ନୀଚ ପାପୀ। ନିଜକୁ ତ ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପତିତ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଛି। ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଦରକାର। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି। ଡ୍ରାମାରେ ଯଦି ଥିବ, ତେବେ ମୁଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବି, ଏପରି ଚିନ୍ତା କରିବା ପୁରୁଷାର୍ଥହୀନର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଅନେକ କାଳ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତକୁ ଛାଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରେଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଦେବା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେମାନେ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ
ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା, ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇବା ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।